ہی آپ نے کہہ دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جمشید علی قادری، میرے سلام کا جواب وفادار رسول دے غدار رسول نہ دے۔ جیسا کہ یہ ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے عدل قادیانی، یہ میسور کا رہنے والا ہے، اور یہ چوری چھپے وہاں پہ پیسہ دے کے لوگوں کو اپنے مسلک میں گھسیٹ رہا ہے۔ جو بھولے بھالے لوگ جن کو پیسے کی ضرورت ہے ان کو پیسہ دیتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو قادیانی مسجد کا امام بتاتا ہے۔ اور ہمارے اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی کے عالم اس کے خلاف کچھ کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ ان کو مارنے کی اور ان کو اٹھانے کی دھمکی دیتا ہے، جیسا آپ اس ریکارڈنگ میں آخری میں سنیں گے۔ اس نے مجھے بھی دھمکی دی لیکن فون کاٹ کے یہ بھاگ گیا، اس کے بعد فون نہیں اٹھا رہا ہے، فون بلاک کر دیا۔ تو اس کا نمبر اور اس کا جو فوٹو لگا دیا جائے گا اسکرین پہ، اور میسور میں جتنے بھی میرے عالم دین ہیں اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی کے، وہ اس کے خلاف جلد سے جلد کارروائی کریں اور اپنے لوگوں کو سمجھائیں اور اس کے خلاف تحریر نکلوائیں وہاں پہ، اور ہم بھی یہاں سے تحریر نکلوا کے آپ کو واٹس اپ کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس کو پوسٹر بنا کے جگہ جگہ لگوائیے۔ یہ کام بہت خطرناک ہے اور اپنے مسلک کو یہ لوگ تیزی سے پھیلا رہے ہیں، جس طریقے سے گوگل پہ بھی انہوں نے پیسہ دے کر کے آج کے دور کا خلیفہ قادیانی کو بنا دیا ہے، اسی طریقے سے ان کا مشن بہت خطرناک ہے۔ تو اس کے خلاف میرے عالم دین، جتنے بھی عالم دین سن رہے ہیں، وہ جلد سے جلد ان کے خلاف کارروائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تم قرآن کو ماننے والی ہو؟ ابے وہ تو بات بعد میں چلے گی میرے لال، پہلے مسلک بتاؤ مجھے۔ تم قرآن کو ماننے والے، قرآن کو اصلی ماننے والے ہم ہی ہیں بابو، دیکھو قرآن کو اصلی ماننے والے ہم ہی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، سنو بات سنو۔ نمبر دے دو، واٹس ایپ میں کرتے ہیں۔ ارے واٹس ایپ پہ وہ بچوں والا کھیل واٹس ایپ پہ نہیں ہے، مرد کی طرح سامنے بات کرو، بچے کھیلتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ سنو ادھر، پہلے ادھر سنو۔ ارے یہ مجھے یہ بتاؤ، قرآن میں کتنی قسم کی آیتیں ہیں؟ قرآن میں کتنی قسم کی آیتیں ہیں؟ کیسے قسم تم بتاؤ؟ نہیں تم یار اتنے بڑے علامہ ہو کہ تم صرف قرآن کو فالو کرتے ہو، اور تم یہ بھی پتہ کر لیتے ہو کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غلط ہے۔ تو قادیانی نے ایسا کون سا بچہ پیدا کر دیا جو اتنا بڑا استدلال کرنے والا مجدد ہو گیا؟ مجھے بھی تو پتہ لگے، قادیانی مسلک سے ہو نا تم؟ احمد قادیان کو نبی ماننے والے ہو نا؟ جی ماننے والا۔ اچھا ہاں، تو مجھے وہی تو دکھنا ہے کہ قادیانی میں ایسا کون سا بچہ پیدا ہو گیا جو حدیث اور قرآن سے خود استدلال کر لیتا ہے۔ تو ذرا مجھے بتاؤ، قرآن کے اندر خود موجود ہے کہ قرآن میں کتنی قسم کی آیتیں ہیں؟ بتاؤ۔ ہم نے کہا نہیں، میں نے کیا سوال کیا کہ قرآن میں کتنی قسم کی آیتیں ہیں؟ جب تک تم کو وہ نہیں معلوم پڑے گا نہ تو تم قرآن سمجھ پاؤ گے نہ سیکھ پاؤ گے۔ تم بتا دو۔ کیا بتا دوں؟ بتا دو قرآن میں ابے جب تم احمد قادیان کا کلمہ پڑھ کے آئے ہو، نبی کا تم نے انکار کر دیا خاتم النبی پہ، تو تم مجھ سے کیا سیکھنے آئے ہو؟ مجھ سے کیا سیکھنے آئے ہو؟ محمد رسول اللہ میرا کلمہ ہے، سنو۔ تمہارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ مسلمانوں کا کلمہ، ایمان والوں کا کلمہ ہے۔ یہ اس لیے تو پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا۔ قرآن کہتا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے، تو یہ تمہارا نبی کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ہاں یہ تو تمہارا، اچھا سنو، پہلے بات سنو، تم اتنے بڑے علامہ فمامہ بنے بیٹھے ہو گروپ کے اندر۔ ارے ادھر سنو بھائی، سنو۔ ارے ادھر سنو نا، پہلے بات سنو۔ تم اتنے بڑے علامہ فمامہ بنے بیٹھے ہو، قرآن میں کتنی قسم کی آیتیں ہیں؟ خاتم یا خاتم بتاؤ، پہلے یہ بتاؤ۔ خاتم النبی، خاتم النبی، تم نے خاتم پڑھا؟ خاتم النبی۔ خاتم پڑھا؟ خاتم کا مطلب کیا ہے؟ خاتم کا مطلب نبوت کا دروازہ بند، ختم۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، مجھ پہ نبوت ختم۔ خاتم کا مطلب بتاؤ عربی۔ ارے تو اس کو بعد میں چھوڑیو، پہلے مجھے یہ بتا، تو قرآن کا اتنا بڑا عالم بنا بیٹھا ہے، قرآن میں کتنی قسم کی آیتیں ہیں؟ بڑبڑا مت احمد قادیان کے پلے، بڑبڑا مت۔ قرآن میں کتنی قسم کی آیتیں ہیں؟ قرآن میں کتنی قسم کی آیتیں وہ بتا مجھے۔ دو قسم کی آیتیں بتاؤ کون سی ہے؟ ایک بینات، ایک متشابہات۔ ہاں تو کیا ہے؟ متشابہات۔ اور دوسری؟ بیچ میں جو ہے بھیا ذرا اپنا میوٹ کر لو، آواز میوٹ کر لو۔ ہاں دوسری کون سی ہے؟ یہ کیا ہے؟
ये क्या है? तुम्हें नहीं पता? अबे जाहिल की औलाद, एक आयत मोहकम है, एक आयत मुतशाबिहात है। अब ये बता, तू मोहकम आयत और मुतशाबे आयत का कैसे पता करता है? नहीं, बैनात का मतलब क्या है? मुझे ये बता कि मुतशाबे आयत कौन कौन सी है कुरान में? अरे भाई, बीच में जो बात करा रहे हो यार, उसको म्यूट कर लो ना, अपनी आवाज को सुनाई नहीं देता है क्या? मैं कह रहा हूँ मुतशाबे आयत कौन सी है कुरान में? एक बात, आपका नाम क्या है? हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमशेद अली कादरी और मैं सुन्नी हनफी बरेलवी बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताओ, कुरान में मुतशाबे आयत कौन कौन सी है? जमशेद साहब, मैंने आपका साहब आप बाद में, पहले मुझे ये बताओ, तुम भोले वाले लोगों को पकड़ के जो सवाल किताब करते हो, इतने बड़े अल्लामा फुमामा बने बैठे हो, कुरान में मुतशाबे आयत कितनी है, कौन कौन सी है? हेलो, तुम बता दो। अबे तुमने कलमा पढ़ा जाके अहमद कादियान का, उसके पिट्ठू बने बैठे हो, अल्लामा फुमामा बने बैठे हो तुम ग्रुप में आ करके चिल्लाते हो जोर जोर से, तो तुम्हें इतनी तो इल्म होना चाहिए ना। कुरान के मानने वाले हो, मैंने तो तुम्हें नहीं बोला कि मैं कुरान को क्या कहते हैं पूरे तरीके से मान, तुमने बोला मैं कुरान को मानने वाला हूँ और जो हदीस कुरान से टकराती है उसको नहीं। तो तुम्हें कैसे पता लगा, तुम्हें कैसे पता लगा कि कौन सी हदीस कुरान से टकरा रही है? क्या तहकीक है तुम्हारे पास? कैसे पता चला? मैं कैसे पता चला मैं बताता हूँ। कैसे पता? पहले मुझे मुतशाबे आयत बताओ, नहीं, कुरान में मुतशाबे आयत कौन कौन सी है वो बताओ। तो मैं अभी एक एक करके बताऊं तुम्हें। हाँ, और कुरान में जो मुतशाबे आयत है, ये तुम्हें किसने बताया? ये तुम्हें किसने बताया? देखो, पहले मुद्दा, तुम मुझे सिर्फ 2 आयत बता दो मुतशाबे आयत। चलो सारी चीजें छोड़ो, 2 आयत बता दो कि ये मुतशाबे आयत है। चलो शुरू हो जाओ, शाबाश। देखो, ऐसे ऐसे नहीं चलता। कैसे चलता है? मुद्दा बताओ, किस मुद्दे पे बात करना है बताओ। पहले तो तुम्हें अपना मसलक ही नहीं मालूम, तुम हो किस मसलक के? आवारा हो, लखेरा हो, यतीम हो, विधवा हो, क्या हो, कुछ पता ही नहीं है। कौन है तुम्हारा हामी? अहमद कादियान तुम्हारा हामी है, तो तुम्हारा अहमद कादियान तुम्हें सिखा के नहीं गया कुछ? सिखा के गया भाई। क्या सिखा के गया? क्या सिखा के गया? कुरान की एक आयत है, हाँ, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। हाँ, इसका जवाब दो। क्या जवाब दो? मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद वहां तो बेटा पहले बाद में जाइयो, वहां तो वहां तो तुम बाद में जाना, पहले मुझे मुतशाबे की 3 आयत बता दो। कहाँ भाग रहे हो? मैं कहाँ भाग रहा हूँ? मैं तो वहीं पे वहीं जमा हुआ हूँ। मैं कुरान तो समझने के लिए तुझे वही तो मैं समझा रहा हूँ कि ये जो तूने आयत पढ़ी है, ये मुतशाबे आयत है या महकम है? जो तूने आयत पढ़ी है, ये मुतशाबे आयत है या महकम है, ये बता। ना करो, मैं तुम्हें पहले मुझे ये बता जाहिल, जो तूने ये आयत पढ़ी है, मैं तुझे इसी तो पकड़ के ला रहा हूँ। अबे मैं तुझे यही पकड़ के ला रहा हूँ। ये जो तूने आयत मेरे सामने पेश की है, ये आयत महकम है या मुतशाबे आयत है? महकम है। महकम का माना क्या होता है? महकम है भाई। महकम का माना क्या होता है बेवकूफ आदमी? महकम को लिया जाता है या उसका इस्तेदलाल किया जाता है या उसका छोड़ा जाता है? इस्तेदलाल सब करेंगे। अच्छा, इस्तेदलाल कर, इस आयत से माना क्या निकलता है? चल, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। हाँ, तो इस आयत का इस्तेदलाल कर, ये आयत महकम है, तो इस आयत की तफसीर पर तुम करो। अबे अजीब जाहिल है, पेश तू कर रहा है अपने अब्बा को, तू मेरे सामने लेके आ रहा है और पूछ रहा है कि मेरे अब्बा है, तुम साबित करो। बावला है क्या बे? अबे आयत तू मेरे सामने पेश कर रहा है, पेश किसने किया? पेश किसने किया? कुरान में मैंने किया। तूने किया ना, तो इसको साबित कौन करेगा? तो साबित है ना। तो अपने अब्बा को मेरे सामने लेके आएगा और बोलेगा कि मेरे अब्बा की तुम तहकीकात करके बताओ ये मेरा अब्बा है कि नहीं, ऐसा? क्या? अगर तू अपने अब्बा को मेरे सामने लेके आएगा तो तू बताएगा ना मुझे कि मेरे अब्बा हैं, मेरे वालिद हैं, या मैं बताऊंगा ये तेरा बाप है, तेरा वालिद है? तूने मुझे पेश किया तो तू मुझे बता। इस आयत से मुझे ये साबित कर कि ये आयत महकम है और इसकी तफसीर ये है। चल पढ़ फटाफट। सुना। मेरा अब्बा कौन है? ये मेरे अम्मी ने बताया उसको। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तेरे अम्मी ने तेरे को बताया, तू मेरे सामने पेश करेगा। सुन, तू अपने अब्बा को मुझसे मिलवाएगा तो तू मुझे ये बताएगा ना, भाईजान ये मेरे वालिद मोहतरम है। तो तूने जो मुझे आयत पेश की है, यही उसूल होता है कि जो आदमी जो चीज पेश करता है तो उसकी पूरी मालूमात हमें दे। तूने मुझे आयत पेश की, तो ये आयत तूने बताया महकम है, ठीक? तो महकम आयत की तफसीर पढ़ो। मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या मतलब क्या है, का मतलब क्या है। मुझे क्या पता क्या है, मुझे नहीं मालूम क्या है। तू इसकी तफसीर पेश कर। तुम्हें नहीं पता? नहीं, तफसीर मुझे सब पता है, मुझे तुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। तूने पेश की है तो इसकी तफसीर पेश कर। सुना। मुहम्मदुन इल्ला रसूल खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। इसका मायना भी सुन लो।
ٹھیک ہے. ابھی میں تمہیں لفظی ترجمہ جو ہے وہ تمہیں اور یہ ترجمہ کس نے کیا وہ بتاؤ. ترجمہ کیا عربی ہے بھائی, تمہیں نہیں اس کا پتا؟ ترجمہ کس نے کیا بھائی؟ قرآن سے ہی تو لے رہا ہے نا تو, اپنے آپ تو نے ترجمہ کیا نہیں ہوگا. سن پہلے بات, اس کا ترجمہ کس نے کیا؟ اس کا ترجمہ کس نے کیا پہلے نام بتا اس کا. دیکھ ایک سنو, اس عربی کا ترجمہ کس نے کیا؟ تو مفسرین ہے, تو عربی عبارت سے استدلال کر لیتا ہے. میں عربی جانتا ہوں. عربی جانتا ہے؟ جی جانتا ہوں. اچھا عربی جانتا ہے, تو نے کون سی قرآن کی تفسیر لکھی ہے؟ کون سے قرآن کا کون ترجمہ لکھا ہے تو نے؟ اب یہ سن, مجھے یہ بتا, تو نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے جو تو اپنے آپ اس کا ترجمہ کر دے گا؟ جس نے ترجمہ کیا ہے, جہاں سے تو یہ آیت پڑھ رہا ہے, جس نے ترجمہ کیا ہے اس کا نام بتا. اگر میرے ترجمے میں کوئی غلطی ہے تو تمہارے سمجھنے میں بہت غلطی ہے, بہت بڑی غلطی ہے. تم اپنے آپ کو سب سے پہلے تو تم مفسرین بنے بیٹھے ہو. آتا نہ جاتا تمہارا چناؤ چینے چھاتا, اور گروپ میں آ کے تم چلاتے ہو, بھولے والے آگے کو پریشان کرتے ہو. میں نے پوچھا اس کی جو تم نے عربی پڑھی ہے اس کا ترجمہ کس مفسرین نے کیا ہے, کس محدثین نے کیا ہے, اس کا ترجمہ پڑھو اور اس کا نام بتاؤ. سناؤ. ابے پاگل ہے, دماغ سے یتیم ہے یا پیدل ہے؟ یہ قرآن کا جو تو ترجمہ پڑھ رہا ہے کس کا پڑھ رہا ہے؟ کنزول ایمان کا پڑھ رہا ہے, کس کا پڑھ رہا ہے؟ اچھا ہاں, کس کا ترجمہ ہے یہ؟ ہاں اس کا ترجمہ کر. اچھا اس کا ترجمہ کر. وما ما نہیں مگر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مگر رسول ہے, قد یقیناً, قد خلق اس سے مطلب کہتے خلق گزر چکے ہیں, من قبلہ اس سے پہلے, رسول اس کا مفہوم اس طرح بنے گا, اور محمد نہیں ہے مگر ایک رسول, یقیناً اس سے پہلے رسول گزر چکے ہیں. اچھا یہ بتا, یہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ ابھی تمہیں بتا رہا ہوں یار. ابے یہ ترجمہ کس نے کیا, ان کا نام بتا. تیری شریعت تیرے باپ کی شریعت ہے کیا بے؟ تیرے کہنے سے چلے گا؟ کس نے کیا اس کا ترجمہ وہ بتا. تمہیں کیا مطلب؟ ابے تجھے کیا مطلب؟ ابے پاگل ہے کیا؟ تیرے باپ کی شریعت ہے جو تو اٹھا کر کے عربی عبارت کا ٹیڑھا میڑھا ترجمہ کر دے گا, مجھے سنا دے گا, میں سن لوں گا. پہلے یہ بتا کہ ترجمہ اس نے کس نے کیا ہے, اس کا اس کا نام بتا. اصل ترجمہ تم بتاؤ. کیا بتاؤ؟ ترجمہ تم بتاؤ. ابے پھر بابلے کی طرح بات کر رہا, پیش تو کر رہا ہے مجھے. تو نے کہا کہ میں قرآن کو مانتا ہوں, تو قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کا ترجمہ کرنے والا کوئی تو تیرا عالم ہوگا, کوئی تو تیرا باپ ہوگا جس کا تو کر رہا ہے پالن. ہلو, ہو گیا کیا ہو گیا؟ یہ ترجمہ کس نے کیا؟ میں نے یہ ترجمہ تیرے منہ سے پہلی بار سنا. اتنے بڑے بڑے مفسرین گزر گئے, انہوں نے تو یہ ترجمہ نہیں کیا اس آیت کا. ان کو نہیں پتا. اچھا مطلب وہ عالم, وہ جاہل ہے, تو عالم ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا زاد اور صحابہ ہیں, انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے قرآن کی, وہ جاہل ہے, تو عالم ہے. نہیں, انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ میں تیرے باپ کا نوکر ہوں جو تجھے بتاؤں گا. تو بتا. ابے تو پیش کر رہا ہے تو مجھے بتانا کون سی کتاب سے پیش کر رہا ہے, کس کا ترجمہ ہے. وما محمد الا رسول. پھر وہی بات کر رہا ہے. میں نے بولا کہ تو نے ترجمہ پڑھا ہے, کس کا پڑھا ہے یہ بتا, نام بتا اس کا. میں خود عربی پڑھا ہوا ہوں بھائی. ابے تو عربی پڑھا ہے تو تیرا کال جو ہے حجت ہے کیا؟ تیرا کال شریعت میں حجت ہے؟ تیرا کال شریعت میں حجت ہے کیا؟ تجھے کون جانتا ہے؟ سالا گلی کا کتا بھی نہیں جانتا ہوگا تجھے. تجھے کون جانتا ہے بے؟ تجھے کون جانتا ہے؟ جس نے ترجمہ کیا ہے, میں سن, قرآن کا جس نے ترجمہ کیا ہے اس کا نام بتا. یہ بتاؤ تم میرے, میری بات سن. تو مارکیٹ میں گیا, ٹھیک, تو نے بولا مارکیٹ میں. ابے پہلے بات سن, چھوڑ کیسے؟ تیرے باپ کی شریعت ہے کیا بے؟ تیرے باپ کی شریعت ہے, تیرا اصول چلے گا کیا ہے؟ یہاں پہ جو تو نے یہ ترجمہ کیا ہے, پہلی بات تو نے پورا ترجمہ الٹا کر دیا ہے. ابے جاہل کی اولاد, عربی میں کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا معنی سیدھا نہیں لیا جاتا, جیسے ید اللہ من فوق ایدیہم, اللہ کے ہاتھ. تو تجھے تصور کرے گا کہ اللہ کے ہاتھ ہے؟ گدھے, اس کو کہتے ہیں آیت متشابہات. سالے تجھے اتنا نہیں معلوم ہے, تو آیا بحث کرنے کے لیے؟ گدھے کی اولاد, عربی میں بہت سی آیتیں ایسی ہوتی ہیں بیٹا جس کا سیدھا ترجمہ نہیں لیا جاتا, اس آیت کو کہتے ہیں متشابہات.
मिसाल के तौर पे यदुल्ला मिन फौक आयदीहिम, तो अरबी पढ़ा हुआ है ना? अरबी पढ़ा हुआ है ना तू? वही तो कह रहा हूं। मैं क्या पूछा, अरबी पढ़ा हुआ है ना तू? भाई इसका अरे अरबी तू पढ़ा हुआ है ना? मैं क्या पूछ रहा हूँ, अरबी तू पढ़ा है? अरबी तू पढ़ा है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ अरबी तू पढ़ा है ना? मैं क्या पूछा, अरबी तू पढ़ा है ना? लड़ने तुम्हें बात करने के लिए लाया है तो अबे मैं पूछ रहा हूँ, तू एक बात का तो जवाब दे ही नहीं पा रहा, अभी तक तूने अपना मसलक नहीं बताया, तू विधवा यतीमों पे घूम रहा है। सुन इधर, तू अरबी पढ़ा है ना? यदुल्ला मिन फौक आयदीहिम का तर्जुमा कर। देखो कुरान, अरे यदुल्ला मिन फौक आयदीहिम का तर्जुमा कर। जी यदुल्ला मिन फौक आयदीहिम का तर्जुमा कर। यदुल्ला अल्लाह का हाथ अच्छा, तो तू तसव्वुर करता है कि अल्लाह का हाथ है? है, तू मानेगा कि अल्लाह के हाथ है? तो इसका मतलब तो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। पहले अबे इसकी गधे जवाब की दो। औलाद, ये आयते मुतशाबिहात है, इसका सीधा मायना नहीं लिया जाएगा। अगर मायना लेगा तो साले इस्लाम से हाथ धो बैठेगा। तुम कौन सी इसीलिए मायना ले रहे तफसीर हो? पढ़ी जाती है, इसीलिए तफसीर में जाया जाता है, इसीलिए इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तफसीर उठाई जाती है। गधे, चलो, तू आया इब्ने अब्बास अहमद कादियान का रज़ियल्लाहु दामन थामने देखो, वाले साले जहन्नमी कुत्ते, तू क्या सिखाएगा बे? और आज के बाद सुन, ग्रुप में अगर फड़फड़ाया ना तुम्हें तो फिर दोबारा कॉल करूंगा, फिर तेरी दोबारा बजाऊंगा मैं, समझा? क्या तू अपने बाप का दामन पकड़ अहमद कादियान का, उसकी मैं- लुंगी में घुस और आराम से वहीं बैठा रहे। अगर ग्रुप में आगे आज के बाद तूने बरेलवियों को परेशान किया ना तो फिर फोन करूंगा और फिर तेरी बजाऊंगा, ये तेरा नंबर बांट दूंगा किलो के हिसाब से। इतने बरेलवी फोन करेंगे साले, भागता फिरेगा, नंबर दे, समझा? हिम्मत है तो तेरा नंबर दे, किसका नंबर दूं? हिम्मत है तो तेरा अबे नंबर तेरी ये यूट्यूब पे तेरा डालूंगा, नंबर- टेंशन मत ले। तेरी ये हिम्मत है तो रिकॉर्डिंग तेरा यूट्यूब पे नंबर नंबर दे। के साथ डालूंगा। अगर तेरा फोटो है तो मेरे व्हाट्सएप में फोटो भी दे दे, तुझे मैं मशहूर कर दूंगा डाल एक दिन दे, में। डाल दे। हाँ तो हाँ, तू वो क्या तो सब करे? कहते हैं डाल दे, टेंशन तू ना ले, क्या मैं डाल करेगा? दूंगा। लेकिन तू एक बात क्या सुन, करेगा ध्यान से भाई? सुन तुझे एक तू नसीहत जहाँ दे रहा बैठा हूँ मैं, वहाँ सुन से भी तुझे उठाता हूँ। सुन सुन, एक तू नसीहत जहाँ दे रहा हूँ बैठा तुझे। तू अपने नंबर अरे से फोन सुन कर। तो ले, तुझे एक तू नसीहत अपने दे रहा नंबर हूँ, से फोन कर। एक नसीहत तू दे रहा हूँ, सुन। अपने नंबर से फोन कर, तुझे अभी मैं उठाता हूँ वहाँ से। तू अपने नंबर से फोन कर। अच्छा, अपने मुझे नंबर से अभी हिम्मत मुझे है तो उठाएगा, फोन कर। मुझे उठाएगा? तू अपने, हाँ उठाऊंगा, अभी मुझे- फोन कर अपने मुझे- नंबर से, तो फोन कर। अच्छा, मुझे तू उठाएगा? अपने नंबर से फोन कर यार, मुझे उठाएगा? ज्यादा बात मत कर। मैं सुन अभी सुन फोन सुन कर, सुन तू सुन अपने सुन सुन नंबर से सुन फोन कर। हाँ सुन, मुंह बंद कर, तू मुंह अपने बंद कर। नंबर से फोन कर। अरे फोन मुंह तो, कर। अरे मुंह मेरे तो मुंह बंद से कर। गलत बात नहीं निकालना। अरे सुन फोन सुन, कर, मुंह तो बंद हिम्मत है कर, मुंह तो फोन बंद कर, अभी। सुन सुन। अभी फोन कर। अबे सुन तो ले, मुंह अभी तो फोन बंद कर, ये सुन कॉल तो सही, रिकॉर्ड है। सुन सुन। ये कॉल रिकॉर्ड है, हिम्मत है अरे तो सुन फोन तो कर। ले, अबे सुन सुन, बड़बड़ाना हिम्मत है मत, तो सुन फोन इधर कर। इधर सुन, इधर सुन। हिम्मत है तो फोन कर। अभी जमशेद हिम्मत है अली तो फोन कर। अबे सुन, जमशेद अली कादरी, सुन बे सुन। जमशेद अली कादरी मेरा नाम है, फ्लैट नंबर 335, सुन। फोन कर। अबे सुन अभी सुन, फोन कर, तेरा फोन अबे अभी ले मैं लेना, कर रहा हूँ। डाटा दे तो रहा हूँ, मुंह बंद करना, डाटा दे रहा हूँ, मुंह बंद कर। अपने नंबर से तो अबे फोन कर, डाटा अभी दे रहा हूँ, मैं कर डाटा ले ले, मेरा डाटा ले ले, आधार कार्ड भी भेज दूंगा तुझे। सुन, जमशेद अली कादरी नाम है, तू ठीक? सुन अभी सुन, तक अबे तक सुन तो ले, तू मुंह तो अपने बंद नंबर से कर, फोन मुंह कर। तो बंद कर। मैं क्या कह रहा हूँ, जमशेद तू अली, अपने नंबर से फोन कर। अबे तो मुंह हिम्मत तो है तो बंद तू अपने करना, नंबर से फोन कर। मुंह बंद कर। जमशेद हिम्मत अली है तो कादरी, अपने नंबर से फोन कर। अबे जमशेद अली कादरी मेरा नाम है, फ्लैट नंबर 3 635 बटला हाउस, दिल्ली में मेरा घर है। 9958618727 मेरा नंबर है। दोबारा बोल देता हूँ, सुन ले, 9958618727। ये कहाँ घर है? बटला हाउस, दिल्ली। दिल्ली में? हाँ, अब सुन मेरी बात, नंबर दोबारा ले ले, 9958618727। दिल्ली में बैठ के यहाँ मैसूर बात कर रहा है। दिल्ली में बैठ के अभी बात कर रहा है, कौन? बड़ा डायलॉग मार रहा है। मैं सोचा मैसूर में है। बे तो मैं, भाई एक बात बता, सुन सुन, एक बात बता, अगर तू दिल्ली में होता, काफी है। सुन सुन सुन, भाई अगर तू काफी है, अगर तू तेरा दिल्ली में, dialogue सुन काफी सुन है। सुन ना भाई, सुन तो सही, अगर तू दिल्ली में होता तो तू मेरा कुछ उखाड़ लेता क्या? तू मैसूर में होता ना भाई। हाँ तो दिल्ली चल एक काम कर, भी- सुन सुन सुन, एक काम कर, अच्छा एक काम कर, एक काम कर, मैं मैसूर आता हूँ, काम तारीख नहीं। बता कब आऊँ, हैं? तारीख बता कब आऊँ। तू जब भी आ फोन कर। और अगर मैं मैसूर आया, सुन, फोन क्यों करूँ, तेरे बाप का नौकर हूँ, तारीख बता, स्टेशन पे आएगा ना तू मुझे लेने के लिए? मैं क्यों आऊँ? मैं क्यों? तेरा ना अब किसकी फट रही है, कौन भाग रहा है? क्या पट रही है? मैं तू मुझे मैसूर तारीख आ, बता, मुझे दिन मत कर। बता, टाइम बता, मैं मैसूर में मिलूंगा तेरे को, चल बता। भाई तू मैसूर आ, मुझे फोन मैं कर। कह रहा हूँ, सुन, मेरा नाम जमशेद अली टेंशन ना कादरी ले। है, आरटीआई ऑफिसर हूँ, मैं तेरे मैसूर में आऊंगा, तू मुझे दिन बता, तारीख बता, टाइम बता, कब आऊं। भाई तू जब भी मर्जी आ, मैं अरे तो मैसूर फिर में ही अब हूँ। तू बता ना, तेरे कॉल के मुताबिक आऊंगा ना मेरे लाल,
ये गीदड़ बपकी बेटा बरेलवी को कभी मत देना। सुन 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 सुन, ये गीदड़ बपकी बेटा बरेलवी को कभी मत देना। ये गीदड़ बपकी तो मुंह में हाथ देके चीर फाड़ देगा, समझा? तेरे जैसे जैसे 36 मेरे पास रोज आते हैं। और आज के बाद सुन लो भाई, जो तुम बीच में बात करा रहे हो ना मेरी, आज के बाद अगर ये ग्रुप में जरा फड़फड़ाया ना ये, तो इसको साले को एक धेले का इल्म नहीं है, 2 कौड़ी का इल्म लेके बैठा है ये अहमद कादियान का पुजारी, ठीक? इसका इस्लाम से कोई लेना देना ना। अगर ये ग्रुप में दोबारा फड़फड़ाया ना, दोबारा मुझे नंबर देना, दोबारा इसकी मैं बजाऊंगा। नहीं हजरत, ये मेरे को मारने की धमकी दिया था ये। आप कहाँ रहते हो? जी मैसूर में। मैसूर में कौन सी जगह रहते हो? जी शांति नगर।